وأتباع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميع الأولياء ونخص إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ بن السبندي والسلام القرنسي أحمد الرفيع حسن البصري أحمد البيتوي أبا القاسم الجنيدي الله ابن حجر العسقلاني جلال الدين السيوطي الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة اللهم شيخنا مربي روحنا يا حمد جوزي اسمه وزوجته وإلى حضرة يا حمد جوزي اسمه وزوجته وإلى حضرة يا محمد جوزي وزوجته وإلى حضرة زنت جوزي وأزواجه وإلى حضرة يا فاطمة جوزي يا محفوظ صراط لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آبائنا أمهاتنا وجداتنا وجدودنا من له حقوق علينا وفرض لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لحصول مقاصدنا مقاصد أمور الدنيا والآخرة. يسر الله أمورنا أمور الدنيا والآخرة لنيل رضاك يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا
ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعلم من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البيت يطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 وأتوب إليه أفضل ذكري فاعلموا أنه لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي الباقي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة يا نعم يا نستعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمك في مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعن سلطان ربنا تقبل واصل صواب من قرأنا هدية وصلة مهدية كاملة على حضرة حبيبنا شفيعنا قرة عين محمد صلى الله عليه وسلم أزواجي وأولادي وذريتي من انتسب إلى ونحص إلى حضرة من ذكر في أول قراءة التهليل ونحص إلى حضرة يا الله مشايخنا مربي روحنا أحمد جزير اسما وزوجته وذريتي من انتسب إليه
وإلى حضرة يا الله آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجدودنا من له حقوق علينا يا الله ربنا يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك ربنا يا الله لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دين إلا قضيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة مؤلف كتبنا ونخص إلى حضرة مؤلف عن التابعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين. yang mulai berdatangan belum pun terang sekali salah pun teri sak bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Samangke sawirin dugi wa minha adamu takhallufin an imamin biruknaini. Syarat-syaratnya jamaah. Wa minha adamu takhallufin an imamin biruknaini fi'liyaini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha adamu takhallufin an imamin biruknaini fi'liyaini. Wa minhalan iku setengah sangking syurutul qudwah, syurutul jamaah. Adamu takhallufin utawi ora anane ngeri an imamin sangking imam. Ngeri birukna ini kelawan rong rukun. Fi'liya ini kang bangsa penggawean karone rukna ini. Mutawaliya ini kang nuli-nuli apa rukna ini. Tama ini kang sampurna karone rukna ini. Ngerine wau bila udrin kelawan tanpa udur. Ma'ata'ammudin sertane moho wa ilmin lan ngawerui bitahrimi kelawan keharaman. Wa illam yakuna senajan ora ana apa ruknaini iku tawilaini kang dawa karone. Fa in takhallafa mongko lamun ngeri sapa makmum bihima kelawan ruknaini batalat mongko batal apa salatuhu salati makmum li fuhsyil mukhalafati krana jembere perbedaan. Kaan rakaat kaya yen to ruku sapa al imamu imam wa tadalalan iktidal sapa imam wa hawalan wis mudhun sapa imam lisujudi maring sujud aizala tegese lingsir sapa imam min haddil qiyami saking batese ngadeg ketika iktidal itu wal makmum hale utawi makmum iku qaimun kang jumeneng wa kharajalan kejaba bil fi'li ya ini kelawan dawu fi'li ya ini apa al qauliyani rukun loro kang bangsa ucapan wal qauli lan rukun qauli wal fi'li lan rukun fi'li wa adamu takhallufin lan ora anane ngeri anhu saking imam ma'ahuma sertane ta'ammud lan ilmu bitahrim bi aksara kelawan barang kang luwih akeh min salasati arkanin saking telu pira-pira rukun tawilatin kang dawa apa salasati arkan fala yuhsabu mongko ora den itung minha saking arkan tawilah op al i'tidalu i'tidal wal julusul lan lungguh baina sajdataini ing dalem antarane rong sujudan bi'udrin sebab udzur aujabahu kang netepake apa udzur ing takhalluf ayik tadha tegese matrapi apa udzur
wujuba dzalika takhallufi ing wajibe mengkono-mengkono penggawe ngeri ka isra'i imamin oleh nyepetake imam qiraatan ing wacan wal imam wal makmum hale utawi makmum iku batiul qiraati kang lambat wacane li ajzin krana arae apes khalqien kang bangsa kedadian apa ajzin lali waswasatin ora krana waswasah ora krana waswas awil harakati utawa pira-pira penggawean pira-pira obah-obah wantidhari makmumin atofnya ke Isra lan kaya oleh nganti-nganti makmum sakta tahu ing oleh meneng imam ai saktatal imami tegese ing oleh meneng imam liyaqra'a drapun maca sapa makmum fiha ing dalem sakta tahu al-fatihata ing fatihah faroka'a nuli rukuk sapa imam akiba ing dalem sause fatihah wasahwihi lan laline makmum anha saking fatihah hatta raka'a hingga rukuk sapa al imamu imam wasyakilan kaya mamange makmum fiha ing dalem fatihah qabla ruku'i ing dalem sadurunge ruku'e makmum amma takhallufa anapun utawi ngeri liwaswasatin krana waswas biangkana gambare kelawan yen to ana sapa makmum iku yuradidu bolan baleni makmum al kalimati ing pira-pira kalimat min ghairi mujibin kelawan tanpa barang kang matrapi falaisa mongko ora ana apa takhalluf iku bi udhrin kelawan udzur qala dawu sapa syekhuna guru ingsun yang bagi fi dhi waswasatin syarat kal khalqiyah bihaitsu yaqta'u kullu man ra'ahu annahu la yumkinuhu tarkuwa ila akhirih yang bagi sayukjo fi waswasatin ing dalem masalah wong kang duweni waswas sorot kang dadi apa waswasah iku kal khalqiyati kaya barang kang bangsa watek bihaitsu yaqta'u kelawan sekirane mestekake sapa kulluman saben-saben wong ra'ahu kang ningali sapa man ing dhi waswasah annahu ing sak temene dhi waswasah iku la yumkinuhu ora kongang ing dhi waswasah apa tarkuha ninggal ing waswasah apa sing yambagi apa ayatia yen to nekaake sapa dhi waswas apa ayatia yen to tumeka ngoten fihi ing dalem dhi waswasah apa ma hukum fi batiil harakati kang tetep ing dalem hukume wong kang kendo obahe fayalzamu mongko wajib al makmuma ing makmum fis suwari ing dalem pira-pira contoh al madzkurati kang wis den tutur apa aswar apa itmamul fatihati nyempurnaake ing fatihah malam yatakhallaf ing dalem selagini orang ngeri sapa makmum bi aksara kelawan barang kang luwih akeh min salasati arkanin tinimbang saking telu pira-pira rukun tawilatin kang dawa apa arkan wa in takhallafa lan lamun ngeri sapa makmum ma'udrin sertani udzur bi aksara kelawan barang kang luwih akeh minas salasati tinimbang saking telung rukun bi alla yafruha gambare kelawan yen to durung rampung sapa makmum minal fatihati saking fatihah illa wal imamu angin hale utawi imam iku qaimun kang ngadeg anis sujudi saking sujud au jalisun utawa kang lungguh sapa imam litasyahudi krana arae tasyahud falyuafik mongko becik metu ana sapa makmum imamahu ing imame makmum wujuban kelawan wajib fir rukni ing dalem rukun ar-rabi kang nomor 4 apa ar-rukni wa huwa utawi ar-ruknur rabi iku al-qiyamu ngadeg awil julusu utawa lungguh litasyahudi krana arae tasyahud wa yatruku lan ninggalo sapa makmum tartiba nafsi ing urut-urutane awak dhewe ne makmum thumma yatadaraku nuli nusulana sapa makmum ba'da salamil imami ing dalem sausi salami imam ma ing barang baki kang keri apa ma'alihi ing atase makmum fa illam yuwafiqhu mongko lamun ora metui sapa makmum ing imam firrobi ing dalem rukun kang nomor 4 ma'a ilmihi sertane oleh ngerti makmum biwujubil mutaba'ati kelawan wajibe anut walam yanwilan ora niat sapa makmum al mufaraqata ing misah batalat mongko batal apa salatuhu salati makmum in alima lamun ngerti sapa makmum wa ta'ammadalan moho sapa makmum wa in raka'alan lamun rukuk sapa al makmumu makmum ma'al imami sertani imam fasyakkan uli mamang sapa makmum hal qara'a apa ta maca sapa makmum al fatihata ing fatihah
au tadzakkara utawa eling sapa makmum annahu ing sak temene makmum iku lam yaqra ora maca sapa makmum ing Fatihah lam yajuz mongko ora wenang lahu keduwe makmum apa al audu bali ilal qiyami maring ngadeg. Terus gimana? Watadaro kalan nusulono sapa makmum ba'da salamil imami ing dalem sausi salami imam rakaatan ing sak rakaat. Fa in ada mongko lamun bali makmum aliman hali ngerti amidan hali moho batalat mongko batal apa salatu salati makmum. Wa ilalan lamun ora ada aliman amidan fala mongko ora batalat. Falau tayakona mongko lamun yakin sapa makmum al qiraata ing maca Fatihah, yakin sudah baca Fatihah, cuma wasyakka lan mamang sapa makmum fi ikmaliya ing dalem nyempurnaake Fatihah. Fatihah ku genep ora ya. Fa innahu mongko sak temene syak iku la yu'atsiru orang nglabeti apa syak. Iku la yu'atsiru orang nglabeti apa syak. Wala wishtaghala masbukun. Pun sak mangke wa minha adamu takhallufin. Wa minha adamu takhallufin an imamin biruknaini fi'liyaini mutawaliyaini tamaini bila udrin ma'a ta'ammudin wa ilmin bitahrim wa illam yakuna tawilaini. Lah sekarang melanjutkan tentang syarat-syaratnya jamaah. Kemarin sudah disebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya jamaah itu dihukumi sah. Sekarang melanjutkan tentang syarat-syaratnya jamaah. Di antara syaratnya jamaah adalah ada mutakhallufin an imamin biruknaini fi'liyaini bila udrin. Termasuk salah satu syaratnya jamaah adalah tidak terlambat dari imam dengan dua rukun yang bersifat fi'li, bersifat tindakan secara berturut-turut dan sempurna tanpa adanya udzur. Dados salah satu daripada syaratnya jamaah adalah makmum tidak boleh tertinggal dari imam dengan dua rukun fi'li. Jadi dalam sholat itu ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Ada rukun yang bersifat tindakan, kayak rukuk itu kan tindakan. Ada rukun yang sifatnya qauli, ucapan, kayak Fatihah. Fatihah itu rukun yang sifatnya qauli, ucapan, kayak tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah itu rukun qauli. Lah di sini yang dibahas rukun fi'li. Termasuk syaratnya jamaah adalah makmum tidak boleh tertinggal dari imam dengan dua rukun fi'li, dengan dua rukun yang bersifat tindakan. Dan itu terjadi secara berturut-turut. Artinya kalau nggak berturut-turut nggak apa-apa. Misal kita pada saat baca Fatihah imamnya sudah rukuk, dia iktidal kita baru rukuk, ketinggalan satu. Habis itu sudah ketemu sama imamnya, nyambung lagi. Nanti di rakaat kedua kita ketinggalan lagi satu rakaat, berarti sudah dua, enggak itu satu. Karena yang dinamakan tertinggal dengan imam dengan dua rukun, tertinggal oleh imam dengan dua rukun, itu dua rukun secara mutawaliyah ini, secara kontinu. Jadi dua rukun betul tertinggalnya, itu yang enggak boleh. Tamaini, dua rukun yang betul-betul sempurna. Artinya kalau belum dua rukun yang betul-betul sempurna, maka tidak batal sholatnya. Contoh, kita misalkan makmum, selaku makmum, kita dalam kondisi berdiri, baca Fatihah mungkin. Kita berdiri, imamnya rukuk, Allahu Akbar. Kemudian imamnya iktidal, Allahu Akbar. Berarti kita sudah tertinggal satu rukun, baru satu. Karena imamnya masih iktidal. Yang sudah pasti tertinggalkan rukuk kita. Kita kan baca Fatihah. Imamnya rukuk, Allahu Akbar. Kita tertinggal enggak? Belum tertinggal. Karena imamnya masih rukuk. Ketika imamnya iktidal, berarti kita tertinggal satu. Ketika imamnya dari iktidal pindah turun ke sujud, baru kita tertinggal dua. Tapi kalau imamnya masih iktidal, berarti kita masih tertinggal satu setengah rukun. Cara bahasa kasarnya ngaten lah. Belum dua rukun genap, tapi baru satu setengah. Karena apa? Imam belum berpindah dari rukun yang kedua. Itu bahasa tamma ini seperti itu. Jadi kita makmum posisi baca Fatihah. Dalam? Wah ini repot Pak Kajang bingung. Kita baca Fatihah ya kita berdiri. Kemudian imamnya rukuk, Allahu Akbar. Berarti kita tertinggal berapa? Belum tertinggal. Karena imamnya masih rukuk. Kalau toh kita rukuk kan kita nggak tertinggal. Baru ketika imamnya iktidal, Allah sami Allahu liman hamidah, kita tertinggal satu rukun.
Loh kok satu rukun? Bukannya rukuk sama iktidal, kan masih iktidal, belum tertinggal. Pak Kacong maju Pak Kacong. Oh 2 orang kalau ini, nggak bisa 1 orang. 2 orang, ayo 2 orang. Hah? Ayo 2 orang. Ayo, pun jam 10 nih, agak cepat saja. Ayo, ayo, agak cepat. Wes gak ada kiblat-kiblatan, podo ae. Pun. Ah, pun sakarepe sing imami sapa kono. Pun. Misalkan ini ki anu sendangkep. Nah, ini dalam kondisi al-qiyam. Ini dalam kondisi berdiri, kondisi baca Fatihah. Ini ketika lho, anu Cak Sunep sendangkep ngeten, ojo ngoten lah. Ngoten kan ketok lek wayahe maca Fatihah. Lah ini ketika imamnya ruku, ini Pak Kacong ruku. Lah ruku. Ini makmum belum tertinggal 1 rukun. Belum tertinggal. Karena apa? Andai kata makmum ini ruku kan juga enggak tertinggal, bisa nyusul. Baru ketika Pak Kacong iktidal, ini iktidal Pak Kacong. Sami Allahu liman hamidah. Ini makmumnya masih berdiri seperti ini. Ini berarti tertinggal 1. Baru tertinggal rukuknya saja. Iktidalnya belum tertinggal karena imam masih dalam kondisi iktidal. Baru ketika Pak Kacong turun, Allahu Akbar. Mboten usah sampai sujud, jangan sampai sujud. Separuh saja. Lah, separuh. Lah, ngeten. Loh, niki memang prakteknya ngeten. Wis ra apa-apa rada suwe titik ngene. Ketika imamnya sudah dalam kondisi lebih rendah dari posisi rukuk. Ini kan sudah lebih rendah dari posisi rukuk. Ini berarti sudah dalam posisi mengarah ke sujud. Maka makmum dianggap tertinggal 2 rukun. Tapi kalau masih seket turun, baru turun, masih belum ke posisi rukuk, itu berarti masih berdiri, sehingga baru tertinggal 1. Paham betul maksudnya? Pak Kacong agak naik dikit. Lah, kalau masih begini, ini masih tertinggal 1 rukun. Sehingga misalkan posisi begini, Cak Sunep ini turun rukuk, Allahu Akbar, ini enggak batal sholatnya, karena baru tertinggal 1 rukun. Karena posisi imam ini masih dalam kondisi iktidal. Karena dikatakan pindah ke posisi sujud itu ketika posisinya lebih rendah daripada ruku. Nah, cek ngeten terus rapopo kira-kira. Boten iki contoh mawon. Jadi praktek tamai ini 2 rukun sempurna itu ya seperti ini tadi. Pun, teng mriku mawon panjenengan pinarake, lenggah mawon mboten napa-napa. Mangke butuh praktek malih sekeco ngoten maksudnya. Alhamdulillah. Kemudian sampun tapi mangke tasik kata prakteke daripada riwariwi teng mriku mawon. Nah, pun mriku mawon. Kemudian bila udhrin ma'a ta'ammudin wa ilmin bitahrim wa illam yakuna tawilaini. Ketidakbolehan makmum tertinggal dari imam dengan 2 rukun fi'li, 2 rukun yang bersifat tindakan secara berturut-turut dan sempurna itu jika memang terjadinya tanpa udzur. Artinya makmum tertinggalnya itu tanpa udzur. Berbedanya nanti kalau ada udzur, misalkan makmumnya itu bacaannya lambat, memang bacaan Fatihahnya lambat, kebetulan imamnya cepet. Imamnya bacaan Fatihahnya cepat, makmumnya bacaan Fatihahnya lama. Maka kalau itu tidak batal meskipun tertinggal 2 rukun, karena nanti akan ada keterangan bahkan tertinggal 3 rukun pun itu enggak masalah. Konsep ini ketidakbolehan makmum tertinggal 2 rukun dari imam itu jika faktor ketertinggalannya itu tanpa adanya udzur dan ma'ata'ammudin wa ilmin bitahrim, makmum dalam kondisi sengaja dan tahu bahwa itu dilarang. Lek koyo wong awam ra ngerti, enggak tahu bahwa hal seperti itu enggak boleh, dilarang, maka ya enggak batal salatnya. Karena dia tertinggal tidak dalam kondisi ilmin bitahrim. Wa illam yakuna tawilaini. Meskipun 2 rukun di mana makmum tertinggal dari imam itu bukan merupakan rukun tawil. Jadi di dalam salat itu secara fikih ada rukun tawil, ada rukun qasir. Rukun tawil itu semua rukun itu tawil. Rukun qasir itu cuma 2, iktidal sama duduk di antara 2 sujud. Itu rukun qasir, rukun pendek. Karena kok cara bahasa kasare ngomong sakjane gak ono. Sebenarnya gak ada.
adanya i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu murni untuk memisahkan rukun sebelumnya dengan rukun setelahnya. Kok cara wong mari maca Fatihah, habis itu Allahu Akbar ruku. Setelah ruku langsung sujud, gak mungkin, gak ada pemisahnya. Mosok mari ngene njlungup kan gak mungkin. Ada pemisahnya dulu berdiri. Makanya i'tidal itu tidak dianggap rukun tawil, tapi rukun qasir. Begitupun duduk di antara dua sujud. Kita setelah sujud pertama Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian kita bangun, duduk, sujud lagi. Ini sebenarnya hanya untuk pemisah antara sujud pertama dengan sujud kedua. Makanya duduk di antara dua sujud dan i'tidal itu dianggap rukun qasir. Lah, dalam praktek ketertinggalan makmum dari imam dengan dua rukun itu termasuk dalam hitungan itu adalah rukun pendek, rukun qasir. Makanya kados contoh sing niwau, ketika makmum dalam kondisi berdiri baca Fatihah, imamnya rukuk, kemudian i'tidal, sudah ketertinggalan satu. Ketika imamnya turun ke arah sujud, berarti dia ketertinggalan dua. Tertinggal apa? Tertinggal rukuk dan juga tertinggal i'tidal. Padahal i'tidal itu termasuk rukun qasir. Dihitung dalam praktek ini. Berbeda dengan nanti konsekuensi yang nanti, yang 3 rukun itu nanti beda lagi. Yang penting ini jangan paham dulu bahwa yang dimasukkan dalam hitungan 2 rukun sebagai bentuk ketertinggalan makmum dari imam tanpa adanya udzur itu 2 rukun fi'li meskipun itu rukun qasir. Yang terpenting terjadi secara berturut-turut, secara sengaja dan tahu bahwa itu dilarang. Wis mudeng ya wis, ra mudeng ya nggih takon. Lah ditututne ya ora mari nih. Fa in takhallafa bima batalat salatuhu li fuhsyil mukhalafah. Kalau sampai ada makmum tertinggal dari imam dengan 2 rukun fi'li secara berturut-turut tanpa adanya udzur, maka sholatnya batal. Kados contoh yang dipraktekkan tadi itu contoh seperti itu batal. Dengan ini kita dipuncontohaken ka'an roka'al imamu. Contoh, makmumnya kondisi berdiri, masih berdiri, kondisi baca Fatihah atau apa terserah lah. Pokoknya dia masih berdiri. Imamnya rukuk. Setelah rukuk imamnya i'tidal. Setelah i'tidal wahawalis sujud. Imamnya sudah mulai turun, beranjak turun ke arah sujud. Aizala min haddil qiyami. Imam sudah mulai bergeser dari posisi berdiri. Nggih posisi setengah nih wow. Ini sudah bergeser dari posisi berdiri karena ini sudah dianggap posisi ruku. Maka ketika imam sudah mulai turun ke arah sujud, posisi dek ngeten nih posisi ruku gini nih. Ketika dia turun ke arah sujud, ini posisi makmum di belakang yang tertinggal 2 rukun tanpa adanya udzur, otomatis batal salatnya. Wa kharaja bil fi'liyaini al-qauliyani wal qauli wal fi'liyu. Maka karena yang dijadikan tolak ukur sholat makmum itu batal ketika tertinggal 2 rukun itu adalah rukun fi'li, maka mengecualikan ketika 2 rukun itu berupa rukun qauli. Contohnya nopo? Contohnya misalkan tasyahud. Tasyahud itu kan ada beberapa rukun qauli. Tasyahudnya rukun qauli, sholawat kepada Kanjeng Nabi itu rukun qauli. Itu enggak masalah. Ataupun rukun qauli sama rukun fi'li enggak masalah. Imamnya sudah selesai baca Fatihah, makmumnya belum selesai. Kemudian imamnya rukuk, kemudian imamnya i'tidal. Tertinggal berapa? Tertinggal 2 rukun. 1 rukun qauli yaitu Fatihah dan rukun fi'li yaitu rukuk. Batal gak sholatnya makmum? Gak batal. Karena yang batal itu 2 rukun fi'li. Pun wa adamu takhallufin anhu ma'ahuma bi aktsara min salasati arkanin tawilatin fala yuhsabu minna al-i'tidalu wal julusu bainas sajdataini bi'udrin aujabahu ayiqtadha wujuba dzalika takhalluf ka isra'i imamin qira'atan wal ma'mumu bati'ul qira'ah li ajzin khalqin la li waswasatin wa intidhari ma'mumin ila akhirih. Syarat jamaah selanjutnya, makmum tidak boleh tertinggal dari imam dengan lebih dari 3 rukun tawil, 3 rukun panjang. Makmum tidak boleh tertinggal dari imam dengan lebih berarti 4. Lebih dari 3 rukun tawil berarti 4. Lebih dari 3 rukun tawil ketika ada udzur. Lah ini udzur. Jadi ketika makmum itu tertinggal dari imam itu karena faktor udzur, maka batas terakhir
makmum itu boleh tertinggal itu adalah 3 rukun tawil. Lebih dari itu batal sholatnya makmum. Kalau tadi kan tanpa udzur. Kalau tanpa udzur, batas ketertinggalan makmum itu maksimal 2 rukun. 2 rukun, baik itu tawil atau qasir. Tapi kalau ada udzur, maka maksimal itu 3 rukun tawil. Lebih dari itu, maka sholatnya makmum itu batal. Bi udzrin aujabahu ayat tadha wujuba dzalika takhalluf ka isra'i imamin qira'atan wal ma'mum mubadi'ul qira'ah li ajzin khalqiyin. Faktor ketertinggalan makmum dari imam dengan 3 rukun tawil yang diperbolehkan itu ketika ada udzur yang menuntut terjadinya ketertinggalan makmum dari imam. Misal makmumnya bacaannya lambat, bismillahirrahmanirrahim, sing imam itu webet Fatihah. Ini contoh sampai makmumnya tertinggal 3 rukun tawil, gak masalah. Tapi kalau lebih dari itu batal sholatnya. Lah ini contoh mali, praktek mali, monggo Pak Kacong. Lah ini makanya gak boleh mundur di sini. Ayo Cak Sunep. Nggih pun dalu niki. Jam 10.10 niki bisa. Nah, contoh. Pun sedangkep. Lah, ini dalam kondisi baca Fatihah. Misal, karena yang belakang ini makmumnya bacaan Fatihahnya lambat. Sing ngarep cowepet. Boleh selak ana pesenan belean nih. Akhirnya cowepet di Fatihah. Pun yang belakang ini bacaannya pelan. Sehingga tertinggal, tapi tertinggalnya kan karena udzur. Bukan karena gak budal-budal, gak rukuk-rukuk, enggak, tapi karena memang ada udzur. Memang faktornya yang belakang bacaannya pelan. Pun ketika seperti itu, maka makmum ditolerir, diperbolehkan untuk tertinggal dari imam itu maksimal 3 rukun tawil. Maksimal 3 rukun tawil. Ini enggak batal. Tapi kalau lebih dari 3 rukun tawil maka batal. Pun saya contohkan, makmum di belakang kondisi baca Fatihah, imam rukuk. Pun rukuk. Iktidal. Tertinggal berapa? 1. Tertinggal rukuk. Oke. Kemudian sujud. Tertinggal berapa? 1. Tertinggal 1. Karena yang dijadikan tolak ukur itu rukuk itu adalah rukun tawil, iktidal itu rukun qasir. Rukun qasir enggak dihitung di sini. Kan tadi saya sudah ngomong, rukun qasir itu iktidal sama duduk di antara 2 sujud. Itu rukun qasir. Lah, di dalam praktek ketertinggalan makmum dari imam karena udzur itu diperbolehkan tertinggal maksimal 3 rukun panjang. Jadi Pak Kacong sujud. Ini sujud pertama. Ini makmum baru tertinggal 1 rukun tawil. Karena imamnya ini dalam kondisi sujud. Lah iktidal ini kan nggak dihitung. Rukuk saja yang tertinggal Mas Ian. Iktidal nggak dihitung. Lalu iktidal itu rukun qasir. Sujud pun. Sekarang duduk di antara 2 sujud. Tertinggal berapa? 2. Rukuk sama sujud pertama. Oke. Sekarang sujud yang kedua. Allahu Akbar. Tertinggal berapa? Tertinggal berapa? 2. Karena duduk di antara 2 sujud itu, nah, itu rukun qasir. Pun ini sujud yang kedua ya. Sujud kedua pun. Sekarang bangun. Ketika bangun berarti tertinggal berapa? 3. Lah ini. Lebih dari itu batal sholatnya belakang. Nah ini prakteknya seperti itu. Jadi lek cara ngitung aja dihitung kabeh. Rukuk, iktidal, sujud pertama duduk di antara 2 sujud ya hatam lek ngoten. Enggak. Yang dihitung itu cuma rukun tawil saja. Rukun qasir enggak dihitung. Makanya di sini dikatakan ketika makmumnya itu tertinggal dari imam karena faktor udzur, misal imamnya bacaan Fatihahnya cepat, makmumnya bacaan Fatihahnya lambat, maka makmum itu tidak boleh tertinggal sampai lebih dari 3 rukun tawil. Karena yang dihitung rukun tawil fala yuhsabu minha al-i'tidalu wal julusu bainas sajdataini. Maka tidak dihitung dalam hitungan 3 rukun itu i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Karena itu termasuk rukun qasir. Pun contoh selanjutnya wantidhari makmumin. Pun ngoten mawon sekedap tas enten prakteknya malih soalnya. Sabar. Wantidhari loh, di situ dulu bentar.
Wantidhari ma'mumin saktatahu ay saktatal imam liyaqra'a fihal fatihah faraka'a akibah. Contoh uzur lagi, mungkin jenengan taunya contoh uzur yang memperbolehkan makmum untuk tertinggal dari imam dengan 3 rukun tawil kan bacaan cepat, bacaan lambat itu saja. Ada contoh yang lain. Contohnya apa? Contoh makmum menunggu-nunggu saktah. Sakta itu berhentinya imam. Biasanya kan imam itu setelah baca Fatihah kan berhenti dulu. Kok cara fikih, makmum itu waktu yang paling baik untuk baca Fatihah itu ketika imamnya berhenti baca Fatihah sebelum imamnya baca surat. Makanya bagi imam itu sunnah ketika setelah baca Fatihah diam dulu. Ojo kesusu ae. Mari Fatihah waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lah sing mburi kapan macane? Ya pada saat itu nggak bisa, kan belakang ini juga mau mendengarkan bacaan suratnya imam. Makanya anjurannya ada saktah, ada jeda waktu berhenti. Imam setelah baca Fatihah, imam berhenti dulu supaya makmum belakang baca Fatihah. Lah contoh daripada udzur, yo di sampingku ngiling-ngiling surat, ket imami bingung suratnya rapal, ngiling-ngiling sik ngono. Ambek ngenteni makmum maca Fatihah. Contoh daripada udzur lagi adalah imamnya baca Fatihah, makmumnya nggak baca Fatihah, makmumnya menunggu imam berhenti. Engko ayah aku tak maca Fatihah le imame pas meneng. Nanti saja saya baca Fatihah pas imam saya berhenti pas diam. Ternyata pas ditunggu-tunggu imamnya setelah baca Fatihah faraka akibah. Setelah baca Fatihah tanpa baca surat langsung ruku. Belakang belum baca surat kan yo deladap-deladap akhirnya iki yo opo imam iki ditenteni kabeh maca Fatihah ya. Lah ternyata imame setelah baca Fatihah langsung ruku. Nah ini Pak Kacong ruku. Lah kondisi makmum belakang belum baca Fatihah. Loh memang dia dari tadi nunggu waktu kok, nunggu jeda waktu setelah baca Fatihah. Kok ternyata imamnya setelah baca Fatihah langsung ruku. Mbok gopo paling mungkin belian ini mau pesenan ini mau repot. Wis gathik surat sunnah Fatihah tok sing wajib buri deladapan ki opo durung maca Fatihah. Lah ketika seperti ini yang belakang silahkan baca Fatihah dulu, harus baca Fatihah dulu. Lah nanti kan tertinggal Gus jadinya ya, tertinggal memang nggak masalah. Tertinggal itu dalam praktek ini dianggap tertinggal yang ada udzur, maka meskipun tertinggal 3 rukun tawil nggak masalah, tapi lebih dari itu batal sholatnya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, wasahwihi anha hatta raka'al imamu. Makmumnya lupa nggak baca Fatihah sampai imamnya ruku. Bu ngelamun, bu piye gak ro, pokoke buri gak mau baca Fatihah ini. Padahal dia menangi ket awal, takbir bareng imam Allahu Akbar. Imamnya baca Fatihah selesai. Ruku apa jenenge surat selesai. Habis itu imamnya ruku. Pak Kacong ruku mburi ket sadar loh durung maca Fatihah belas aku rek imam wis ruku mbok ket mau mikiri apa karo. Maka ketika dalam kondisi seperti ini juga sama, ini dianggap udzur, ini makmum wajib baca Fatihah meskipun nanti tertinggal, yang penting maksimal 3 rukun tawil, tidak lebih batal. Wa syakkihi fiha qabla ruku'i, begitupun ketika makmum mengalami keraguan. Pak Kacong ruku, nah niki mburi kabeh rukuk saja nih, makmumnya mau rukuk tapi ragu. Aku mau baca Fatihah tak gak ya? Saya ini tadi baca Fatihah apa enggak ya? Wah, kalau mengalami keraguan apakah baca Fatihah atau enggak, ya baca Fatihah dulu. Selesaikan dulu. Tapi ini imamnya sudah rukuk, ya urusannya imam. Kamu selesaikan dulu makmumnya baca Fatihah. Nanti tertinggal yang penting maksimal 3 rukun tawil. Maksimal 3 rukun tawil. Pun pinara, pun monggo duduk. Pun aman, insya Allah pun aman. Menggelak jarang aman ki praktek malih mangke. Kemudian selanjutnya amat takhallufu li waswasatin bi angkana yuraddidul kalimati min ghairi mujibin falaysa bi'udrin. Tapi kalau ketertinggalan makmum dari imam itu bukan karena faktor udzur, tapi murni karena waswas. Tahu waswas ya? Ragu-ragu. Jadi imamnya maca Fatihah wis mari, surat wis mari, makmumnya maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
yuraddidul kalimat min ghairi mujibin. Dia mengulang-ulangi kalimat-kalimat Fatihah itu tanpa udzur. Lah apa sampean baleni terus? Gak sesuai ta makhrajnya, yuk gak mantep ae. Gak jelas pokoknya. Padahal jelas-jelas sudah dibaca, makhrajnya sudah sesuai. Andai kata dilanjut gak ada masalah, tapi tetap diulangi terus. Ini tidak dianggap sebagai uzur. Sehingga ketika makmum tertinggal dari imam, tidak boleh sampai 3, maksimal 2 rukun tadi itu, baik itu rukun tawil atau rukun qasir. Karena ini tidak ada uzur dalam praktek ini. Qala syekhuna, tapi dawuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang bagi fi di waswasatin syarat kal khalqiyati bihaitsu yaqta'u kullu man ra'ahu annahu la yumkinuhu tarkuha ayati fihi ma fi badiil harakah. Tapi bagi orang-orang yang memang memiliki waswas, memiliki keraguan yang seakan-akan sudah menjadi tabiat watak, kan enten wong ngoten nggih. Pawaan. Wis gak kenek pancene. Cara wong nyawang gak kena ditambani wong iki. Gak kena blas pancene. Ya opo wis modele gak kena. Memang sorot kal khalqiyah. Seakan-akan was-was itu sudah menjadi tabiat dia. Andai kata ada orang melihat, pasti orang akan mengatakan gak mungkin orang ini bisa sembuh dari was-wasnya. Maka kalau seperti itu, dawuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, orang ini diberikan hukum yang sama dengan orang yang gerakannya lambat, orang yang bacaannya lambat. Artinya apa? Was-wasnya dianggap sebagai uzur. Kalau was-wasnya dianggap sebagai uzur, dia boleh tertinggal dari imam maksimal 3 rukun tawil. Lebih dari itu batal. Tapi khusus was-was sing ngeten iki wau, lek was-was si amatir-amatir ngono ora pati. Enggak boleh, itu enggak uzur. Tapi lek was-was rada tulen, nah nih. Wis oleh 5 tahun sih gak waras ae. Rupane watek iki rupane. Angel tambanane, gak kena ditambani. Ya kalau seperti itu uzur. Dawuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu uzur. Fayalzamu al-ma'muma fis suwaril madhkura itmamul Fatihah malam yatakhallaf bi aktsara min salasati arkanin tawilatin. Maka dalam beberapa contoh tadi, imamnya bacaan cepat, makmumnya lambat. Contoh 1. Contoh 2, makmumnya nunggu imam berhenti baca Fatihah, makmumnya mau baca Fatihah. Kok ternyata imam setelah baca Fatihah enggak baca surat, langsung rukuk. Makmumnya bingung. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga tadi, ketika makmumnya mengalami keraguan ketika hendak ruku, apakah dia sudah baca Fatihah atau belum. Dalam 3 praktek ini makmum harus membaca Fatihah secara sempurna. Ojo melok ruku, malah melok ruku. Gak nututi lek baca Fatihah. Imamnya coba pet loh. Karena kamu itu bukan makmum masbuk, selesaikan Fatihah kamu dulu. Tapi nanti saya tertinggal, gak apa-apa tertinggal, biar imamnya ruku. I'tidal gak apa-apa, sujud gak apa-apa, nyantai saja. Yang penting tidak sampai lebih dari 3 rukun tawil. Aman. Kalau masih 3 rukun tawil aman. Lebih dari itu baru batal. Wa in takhallafa ma'a udrin bi aktsara min minas salasah bi alla yafrugha minal Fatihah illa wal imamu qa'imun 'anis sujud aw jalisun lit tasyahhud falyuwafiq imamahu wujuban fir ruknir rabi' wa wal qiyam awil julus lit tasyahhud wa yatruku tartiba nafsi thumma yatadaraku ba'da salamil imami ma baqiya alaihi. Ketika makmum tertinggal dari imam dengan adanya udzur seperti udzur-udzur yang dicontohkan tadi, tapi tertinggalnya lebih dari 3 rukun tawil. Lebih dari 3 rukun tawil. Contohnya gimana prakteknya? Makmum belum selesai baca Fatihah, sik Maliki Yaumiddin sik ngono ya. Belum selesai bacaan Fatihahnya. Imamnya sudah berdiri dari sujud yang kedua. Jadi sujud yang kedua kan masih 3. Berdiri. Nah, ini sudah lebih dari 3. Kalau sudah berdiri itu berarti sudah lebih dari 3. Karena 3 rukun itu, rukun yang pertama rukuk kan? Rukuk pertama, i'tidal nggak dihitung. Kemudian sujud yang pertama 2, duduk di antara 2 sujud nggak dihitung. Sujud yang kedua itu ketiga. Maka ketika imam sudah bangun dari sujud hendak berdiri, maka batal posisi makmum di belakang yang masih baca Fatihah. Itu kalau posisinya imam berdiri. Atau imamnya duduk di antara 2 sujud, berarti rakaat kedua. Jadi ini ceritane rakaat keloro makmumnya maca Fatihah gak tutuk-tutuk.
Bu pelane nemen balik. Imamnya sudah sampai sujud pertama, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, tasyahud awal atau tasyahud akhir. Ya wis, kalau seperti itu batal sholatnya. Karena sudah tertinggal lebih dari 3 rukun tawil. Fal yuwafiq imamahu wujuban fir ruknir rabi. Kalau sudah tertinggal 3 rukun tawil, imamnya hendak masuk di rukun yang keempat, maka makmum langsung mencolot ikut ke rukunnya imam. Jadi lek wis ketinggalan sampai 3 rukun tawil lebih, ini imam mau rukun keempat, berarti tindakannya gimana? Langsung ikut. Misalnya ngeten lah, rakaat keempat, makmumnya baca Fatihah enggak selesai-selesai, imamnya rukuk iktidal 1, iktidal sujud duduk di antara dua sujud 2, sujud kedua belum, masih 2. Ketika dia bangun dari sujud, imamnya bangun dari sujud, tasyahud akhir, berarti sudah tertinggal lebih dari 3. Ketika lebih dari 3, maka makmum yang masih baca Fatihah langsung turun ikut tasyahud. Nah, terus rukuk saya kemana? Iktidal saya kemana? Kamu ikut imam saja biar nggak batal sholatnya. Nanti setelah imam selesai sholat nambah 1 rakaat. Karena kalau kamu nggak ikut, fa illam yuwafiqu fir rabi' ma ilmi biwujubil mutaba'ah wa lam yanwil mufaraqah batalat sholatu in alima wa ta'ammada. Kalau tidak ikut dalam rukun yang keempatnya imam, padahal dia tahu bahwa itu haram dan dia sengaja melakukan itu, maka sholatnya batal jika dia tidak berniat mufaraqah. Jika dia tidak berniat mufaraqah. Siji mana lek mufaraqah? Imamnya ke expression. Imamnya kecepatan, wis saya berniat diri memisahkan dari imam. Lah kalau itu enggak batal. Tapi kalau dia tidak mufaraqah, imamnya masuk di rukun keempat, dia tidak ikut serta, makmum enggak ikut serta, maka sholatnya makmum batal. Pun wa in raka'al ma'mumu ma'al imami fasyakka hal qara'al fatihata aw tadzakkara annahu lam yaqra'ha lam yajuz lahul 'audu ilal qiyam wa tadaraka ba'da salamil imami rak'atan. Kemudian ketika makmum rukuk bersama dengan imam, misal ini normal nih, ini normal, imam rukuk Allahu Akbar, makmumnya ikut rukuk Allahu Akbar. Pada saat rukuk dia baru mengalami keraguan, loh saya tadi baca Fatihah enggak ya? Repot ya. Saya tadi baca Fatihah enggak ya? Saya tadi kayaknya yakin belum Fatihah. Maka ketika seperti itu, makmum enggak boleh kembali ke posisi berdiri untuk baca Fatihah. Enggak boleh. Mungkin jenengan ono sing enggak punya anggapan, pokok gak ketinggalan 3 rukun tawil, gak ono ngoten niku. Lek wis kadung melok rukuk ya terus nih, lanjutkan. Tapi saya belum baca Fatihah, terus gimana? Nanti imam setelah salam tambah 1 rakaat. Kenapa? Karena ada rakaat di mana di situ belum ada Fatihah secara yakin. Fa in ada aliman amidan batalat sholatu wa illa falah. Kalau dipaksa kembali gimana? Kalau dipaksa kembali padahal tahu itu enggak boleh dan kembali secara sengaja, rukuk bareng sama imam. Terus loh, saya sudah baca Fatihah belum ya? Wah, kembali aja deh, kembali berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tahu itu enggak boleh dan secara sengaja, batal sholatnya. Tapi kalau enggak tahu atau enggak sengaja, maka enggak batal. Terakhir, falau tayakkonal qira'ata wa syakka fi ikmaliya fa innahu la yu'atsiru. Tapi ketika makmum rukuk bersama dengan imam, imamnya rukuk Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, makmum ikut rukuk Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian makmum ketika rukuk itu mengalami keraguan. Saya yakin tadi sudah baca Fatihah, tapi belum yakin apakah Fatihah saya genap atau enggak genap. Kan kadang jenengan ngalami ngoten nggih. Yakin mau wis maca alhamdulillahirabbil alamin, tapi terusane tak waca tak gak ero, gak mantep. Kalau baca Fatihahnya yakin baca Fatihah, cuma sudah genap atau belum genap, sempurna atau enggak bacaan Fatihahnya, itu yang enggak yakin. Gimana? Fa innahu la yu'atsiru. Maka kalau sudah yakin baca Fatihah, cuma ragu-ragu apakah sudah sempurna atau belum, maka tidak ada pengaruhnya di dalam sholat. Lanjutkan sholatnya. Kenapa? Karena kalau secara zahir panjenengan sudah yakin baca Fatihah, kemudian ikut rukuk, berarti secara zahir Fatihahnya sudah selesai. Nah, nyapa mamang-mamang saya. Lah iku mamang ya durung mantep lek wis mari, tapi kan wis jelas-jelas rukuk, berarti sudah selesai. Secara normalnya kalau belum selesai nggak mungkin kamu rukuk.
Kalau kamu rukuk berarti Fatihahnya sudah selesai. Maka nggak ada dampak dari keraguan terkait apakah Fatihah sudah sempurna atau belum. Pun walau istaghala masbukun samenten mbok bilih saking kanca-kanca wonten ingkang kirang paham utawi badhe tanglet nyumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Nggih, monggo. Yang iku mau mbok tarik iku mau. Kita ketahui kalau makmum masbuk itu kan Fatihahnya boleh tidak sempurna atau ditanggung imam. Mengapa kok dibedakan antara makmum masbuk sama makmum muafik? Kalau muafik kita harus menyelesaikan Fatihah, tapi kalau masbuk kita dianjurkan untuk langsung mengikuti imam rukuk misalkan tanpa membaca Fatihah. Makaten, matur nuwun. Berarti yang ditanyakan niki hanya alasan perbedaan antara muafik sama masbuk. Kalau muafik kok wajib menyempurnakan, ngoten nggih? Nggih, leres. Kan memang kalau teng kitab-kitab kan sampun jelas. Artinya kalau memang itu muafik wajib untuk menyempurnakan Fatihahnya karena nopo li'annahu adraka zamanan yasa'u al-Fatihata, karena dia itu karena dia itu telah menemukan waktu yang cukup ia gunakan untuk membaca Al-Fatihah secara sempurna. Beda dengan ketika makmum masbuk. Dan makmum masbuk itu bisa terjadi di setiap rokaat. Maksudnya orang itu bisa statusnya masbuk sekalipun di tiap rokaat. Kan seperti itu. Karena dia itu kenapa kok tidak wajib untuk menyempurnakan Fatihah? Karena dia tidak menemukan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Bahkan besok pembahasannya wonten. Ketika ada makmum muafik tapi dia agak teledor, dia sebenarnya menemukan waktu untuk membaca Fatihah secara full, cuma kebetulan dia teledor dari segi mari takbir orang ndang maca Fatihah, utawa gara-gara ngelamun, utawa malah tersibukkan dengan bacaan-bacaan sunnah. Lah besok ada pembahasannya. Saya kira kalau hanya ini yang ditanyakan sampun sangat jelas. Mungkin ada pertanyaan di balik itu. Ini hanya sekedar mukadimah mungkin. Kalau masbuknya itu ketinggalan Fatihah saja, terus kemudian imamnya suratnya panjang, itu
bisa dikatakan wajib membaca Fatihah apa walaupun masbuk ya? Masbuk tapi imamnya suratnya panjang misalkan Fatihahnya nggak menangi. Loh bukan, ini nisbatnya bukan kepada Fatihahnya imam, tapi nisbatnya kepada si makmumnya sendiri. Jadi iktibarnya adalah ketika si makmum itu sudah takbir Allahu Akbar, dihitung mulai dari dia setelah takbir sampai si imamnya itu nanti ruku, kira-kira dia masih menemukan waktu yang cukup untuk si makmum ini membaca Fatihah atau tidak. Jadi itibarnya itu bukan nemoni Fatihah imam atau mboten. Ini itibarnya adalah si makmum itu sendiri, dia ketika berdiri bersertaan dengan imam, sebelum imam itu rukuk, dia punya atau menemukan waktu yang cukup mboten buat membaca Fatihah secara sempurna. Jadi jangan sampai ada pemahaman muafik itu nemoni Fatihah imam mboten. Jadi mulano Pau tadi kan jenengan ada kemuskilan, semisal dekne makmumnya itu takbir dalam keadaan imamnya sudah selesai dari Fatihah. Tapi sing diwaca surate Sabbihisma rabbikal a'la semisal. Wah, iku lek digawe maca Fatihah 10 ae lumayan cukup iku kira-kira. Kan seperti itu nggih. Maka kalau seperti itu enggak bisa dikatakan sebagai masbuk. Itu statusnya dia tetap muafik karena dia menemukan waktu yang cukup tatkala dia berdiri untuk membaca Fatihahnya dia secara sempurna. Berarti jadi, kalau di tengah-tengah Fatihah dia imamnya rukuk, kita masbuknya enggak harus menyelesaikan Fatihah ya, boleh langsung ikut rukuk gitu ya. Pribon yang nomor 2 nih. Ketika di tengah-tengah membaca Fatihah, kemudian makmumnya imamnya rukuk, ya itu berarti enggak harus menyelesaikan, boleh langsung ikut rukuknya imam. Ditafsir dulu, dia itu tidak bisa menyelesaikan terhadap Fatihahnya itu apakah gara-gara memang tidak menemukan waktu sama sekali, ataukah gara-gara teledor? Tidak menemukan waktu. Tidak menemukan waktu sama sekali. Ya. Kalau tidak menemukan waktu sama sekali, boleh langsung, malah lebih baiknya langsung untuk mengikuti rukuknya imam. Fatihahnya sudah ketanggung imam. Makanya benjing niku wonten pembahasan walau istahola masbukun itu. Ada makmum masbuk atau bahkan makmum yang muafik pun, kalau dia itu malah teledor tersibukkan dengan perkara lain, itu besok ada pembahasannya sendiri. Jadi kalau yang jenengan tanyakan, mari takbir Allahu Akbar, marang ngonten maca Fatihah sik tutuk tengah-tengah Fatihah, ternyata imame sampun langsung rukuk, kan seperti itu nggih? Boleh langsung untuk rukuk juga mengikuti imam karena sudah gugur kewajiban Fatihah dari dia karena dia itu makmum yang masbuk. Nggih, matur nuwun. Nggih, siap. Monggo. Memang niki wau pembahasannya Masya Allah nih rodok rokaat. Itu nanti semua akan berlaku di semua rokaat. Kita contohkan tadi, bolak-balik dicontohkan semisal rokaat pertama dia itu tersibukkan menyelesaikan bacaan Fatihahnya, gak tutuk-tutuk, tapi dia masih belum sampai ketinggalan lebih dari 3 rukun tawil. Akhirnya dia berdiri dalam keadaan imam sudah hendak rukuk, ya berarti masbuk lagi, dan itu terulang di rakaat selanjutnya, masbuk lagi, rakaat 4 gitu lagi, masbuk lagi semisal. Masbuk di semua rakaat bisa-bisa kalau seperti itu. Bon nggih, monggo. Niki oleh pelajaran niki wau Masya Allah nih, terlalu istimewa niki wau. Diterangne bolak-balik Bangga. Mumet mawon nih bang keterangannya. Ngeluh nggih. Ngeluh gara-gara belajar memahami niki wae napa gara-gara perkara liya niki wae ngelune. Monggo bertanya tentang ini tadi yang seputar yang barusan diterangkan ini tadi. Jane ngoten keterangan ini tadi kalau disimpulkan ngoten ringkes. Pokoknya kalau enggak ada udzur, takhallufnya itu jangan sampai tidak boleh takhalluf atau
tertinggal daripada imam lebih daripada 2 rukun fi'al. Mboten, 2 rukun fi'al, 2 rukun yang sebangsa pekerjaan. Sekalipun nggak panjang, itu jangan sampai kalau nggak ada udzur. Jadi wau kan sampun dicontohno. Ya, sik kedawan maca Fatihah, dekne ya normal. Tapi sampai imamnya sudah selesai dari iktidal, bahkan sampai wis hendak katene tutuk sujud sik gurung mariae, itu bisa nanti malah batal. Itu kalau tidak ada udzur. Kalau ada udzur, nanti diberi kesempatan 3 rukun panjang. Kalau sudah lebih dari 3 rukun panjang, maka dia harus memutuskan runtutan sholatnya sendiri dan langsung mengikuti runtutan sholatnya imam. Pun kesimpulannya sebenarnya ngoten tok asline. Bendina dilakoni. Monggo. Monggo monggo. Les mentok nggak ada pertanyaan dari bab ini, bab liyane nggih monggo wis. Siap iki bebas nih. Sing biasane titipan-titipan. Budal krana ana pertanyaan titipan monggo. Monggo, Cak sinten iki? Cak Sanep ta? Li fuhsil mukhalafah itu karena perbedaannya terlalu mencolok. Nggih, karena terlalu mencolok, perbedaannya itu terlalu terlihat. Antara imam sama makmum itu koyok-koyok gak nyambung salate. Sing iki wis wayahe ngadeg, sing iki sik tersibukkan dengan yang lainnya. Iku maknane lifuhsil mukhalafah atau perbedaannya terlalu mencolok. Pun nggih, jelas nggih. Monggo yang lainnya, mungkin tasih ada yang banyak dipertanyakan. Doa gak takon. Dan hah? Monggo Pak Kacok. Ayo. Iya wis. Artinya masbuk itu kan tidak menemukan takbiratul ihramnya imam. Bener? Salah. Loh, kok salah? Ya itu yang tak takono, tak bener sih, bener pun ndak. Salah. Definisinya masbuk itu orang pun bolak-balik nembe mau tak jelas nih mang. Beberapa menit yang lalu nih wow. Masbuk itu orang yang tidak menemukan, makmum yang tidak menemukan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah secara sempurna. Bukan takbiratul ihramnya imam. Kalau masalah tertinggal daripada takbiratul ihramnya imam, itu namanya dia tertinggal fadilah takbiratul ihram bareng sama imam.
beda. Itu masih masuk kategori muafik. Cuma ada fadilah tersendiri untuk para makmum yang takbiratul ihram langsung setelahnya takbiratul ihramnya imam. Berarti makmum masbuk itu bisa dikatakan meninggalkan satu rukun. Dulu. Atau lah. Jangan tak takoki iki. Ngeten Pak Kajo. Takoki. Jelasno mau aku takon. Nggih, santai mawon. Nggih. Definisinya jangan dirubah-rubah. Walaupun nanti satu sisi bahasannya jenengan itu terkadang masih sedikit bisa dibenarkan, tapi definisi itu jangan dirubah menjadi definisi yang jenengan pahami. Karena yang namanya definisi secara ilmu manteknya harus jamek dan juga manik. Artinya harus tepat semuanya. Makanya kalau definisi yang paling enak, pokoknya makmum yang tidak menemukan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah secara sempurna. Walaupun nanti definisinya jenengan iki asline ya rada bener dari segi kebenarannya. Akhirnya dekne gara-gara masbuk, akhirnya orang maca Fatihah karena sudah tercukupkan ditanggung oleh imam. Tapi jangan didefinisikan seperti itu, makmum masbuk itu enggak tepat nanti. Ya balik nang definisi awal mawon. Pripun? Sampun jelas nggih, Pak Kajang nggih? Kenapa? Ada pertanyaan apa di balik itu? Ya asine nirusno Pak Kaji tadi itu, Pak. Nggih. Berhubung kayak bab selanjutnya akhirnya mandek aku udah takon. Isa. Nah, besok katanya ada penjelasannya. Akhirnya ya wis ndak takon. Ngopi. Kira-kira ada batasnya, Pak? Yang masbuk itu, Pak. Baca Fatihahnya ada batasnya apa enggak kira-kira? Ya itu tadi batasannya. Batasannya yaitu tadi. Bismillahirrahmanirrahim sudah selesai. Enggak apa-apa. Batasan apa niki? Batasannya mas kan enggak sempurna masbuk itu orang yang tidak menemukan kesempurnaan bacaan suratul Fatihah. Iya kan? Betul? Betul. Kira-kira seperti itu. Kalau seperti itu enggak sempurna, kira-kira ada batasnya apa enggak? Pokoknya gak jangkep, masih gak jangkepnya kurang seayat terakhir niku gak jangkep pisan jenenge. Yo tergantung orangnya. Kira-kira baca Bismillahirrahmanirrahim selesai bisa? Setelah takbir Allahu Akbar dia cuma menemukan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Terus masuk masbuk. Marono kok ternyata imamnya sudah ruku. Masbuk kalau seperti itu. Iya, enggak apa-apa itu, seperti itu enggak apa-apa. Lu enggak apa-apa. Ya weh enggak apa-apa. Enggak. Iya, wis melok imam langsung bisa. Ikut imam karena dia memang masbuk. Berarti enggak ada batasnya. Enggak ada batasnya. Nggih kalau Mas Al-Fatihahnya tuh enggak ada batasnya. Pokoknya sak cukupi anu wis. Nggih. Sak nemune. Sak nemune gitu. Wajib dibaca sak nemune. Sak nemune. Nggih. Al-Fatihah. Wis. Siap, matur suwun. Nggih, pun. Monggo mungkin ada yang lainnya. Wah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jatuh kebetulan segi agama masih minim sekali melakukan sholat berjamaah, katakanlah sholat isya itu ya. Saya ini punya
pendapat begini, niat insun surat Isya manut imam karena Allah Ta'ala. Nah, dan itu pun saya tidak bisa katakanlah membaca yang lain-lain itu saya diam aja. Imam sujud, saya sujud, imam itu gimana? Istilahnya itu saya itu diam aja, cuman niatnya tuh menurut imam itu gitu aja, gimana itu? Oh. Berarti bacaan Fatihah juga belum bisa. Terus oh ngoten. Nggih. Nggih. Sebenarnya kalau dalam masalah tata cara sholat, bagi orang-orang yang masih belum bisa membaca rukun-rukun qauli atau rukun-rukun yang sebangsa bacaan, itu kan sudah diterangkan oleh para ulama. Contoh dalam masalah Fatihah. Fatihah itu bagi orang yang nggak mampu untuk membaca Fatihah, maka ya di samping nanti dia berkewajiban secara di luar sholatnya berkewajiban untuk belajar secara sebisanya, maka tatkala sholat dalam keadaan masih belum bisa baca Fatihah, maka sampun akan di pembahasan kemarin wajib untuk diganti dengan ayat lain. Kalau ayat lain juga nggak bisa, nanti diganti dengan bacaan zikir. Diganti dengan bacaan zikir, semisal bisanya la ilaha illallah atau apa bacaan zikir yang lainnya, sekira huruf bacaan zikir itu sudah sama dengan huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Contoh pakai bacaan la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu diulangi lagi sekira hurufnya itu sudah setara. Hurufnya Fatihah ada berapa semisal nggih? Maka nanti kalau sudah dibacaan dengan dzikir, diganti dengan dzikir, sekiranya hurufnya itu sudah sama, perlu dipunjuli ben positif sah, maka kalau seperti itu baru sah. Nek seumpama dzikir yoga iso, baru boleh hanya diam saja, tapi diamnya itu juga harus sekadar dia itu membaca Al-Fatihah. Kira-kira durasinya dia itu membaca Al-Fatihah itu berapa menit semisal? 1 menit semisal. Ya berarti dia harus berdiam diri sekira dia itu dalam waktu tersebut durasinya itu sudah menyelesaikan Fatihah. Jadi ada taraf-tarafnya. Kalau memang pun dzikir nggih, tarafnya dzikir juga mboten saged, berarti ya cukup jenengan diam saja itu sudah cukup. Tapi kalau jenengan bisa baca bacaan dzikir yang ringan-ringan, la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah, maka baca bacaan dzikir sekiranya itu banyaknya hurufnya dzikir itu sudah sama persis dengan banyaknya huruf Al-Fatihah. Itu mudah. Salat sendirian dan berjamaah niku, salat sendirian dan juga jamaah sama-sama wajib membaca Al-Fatihah. Lho nggih. Tapi kan nggih wajib untuk membaca Al-Fatihah. Pun, ini ngoten nggih. Jadi napa namanya kalau kita mengikuti pendapat yang ada di kalangan Syafi'iyahnya nggih seperti itu. Artinya yang namanya makmum pun masih ketanggungan untuk membaca Al-Fatihah. Kalau nggak bisa Al-Fatihah nanti bisa diganti dengan zikir. Kalau zikir juga mboten saged, baru boleh cuma diam sekadar dia itu menyelesaikan Fatihah secara sempurna di kadar waktu tersebut. Niku ngoten. Pripun? Monggo. Nggih, paham kula pun. Matur suwun. Nggih, siap.
Lho nggih, tetap nanti nggih pesannya tetap wonten nggih, artinya tetap ada pelan-pelan belajar bacaan Al-Fatihah. Pun monggo sing lintune menawi wonten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak RW, monggo. Niki kula RW ne Ludruk. Niki bab salat nggih. Niki ajenge kula tanggletaken nek wonten salat niku makmum nek shaf dereng penuh mengambil shaf berikutnya niku angsal pahala napa mboten? Nah, nek angsal 17 napa angsal setunggal? Nah, ngoten mawon sing kula tangletaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak RW pertanyaannya. Niki ngeten, saderenge kula jawab, asline pertanyaan niki tidak perlu dipertanyakan lek wonge melok ben Selasa. Ha niki. Lho tenan niki. Masalahnya Selasa kemarin itu sudah dijelaskan panjang lebar masalah soft. Bahkan yang nggak ditanyakan Pak RW pun sudah dibahas kemarin. Jadi problemnya cuma satu, Pak RW harus ikut tiap rutinan Selasa lah itu. Kedepannya maksudnya, kedepannya. Berhubung yang kemarin belum ikut dikandani saat ini. Untuk masalah infirad anis sufuf atau menyendiri dari soft, artinya menyendiri itu dalam artian di depan masih ada furjah, masih ada ruang untuk kita ikut masuk dalam soft itu, tapi kita tidak ikut serta di sana. Kita malah bikin soft sendiri di belakang. Bu golek sendenan bu piye gak ero. Pokoknya pojok kanan. Padahal depannya belum full. Dia bikin soft di belakangnya pojok kanan pinggir tembok. Ini gimana? Urusan seperti ini nanti kalau sholatnya batal ya enggak, tetap sah sholatnya. Cuma hukum infirad anis sufuf menjadi dari soft itu hukumnya makruh. Jadi ketika ada soft yang semestinya dipenuhi tapi dia malah tidak memenuhinya, itu hukumnya makruh. Lah dari makruh ini konsekuensinya apa? Maka konsekuensinya adalah di sini ada dua pendapat ulama. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika orang itu tidak mengikuti aturan soft, ini kan nggak mengikuti aturan soft. Mestinya kalau mengikuti aturan soft dipenuhi dulu soft depan. Kalau sudah penuh baru belakang. Ini nggak mengikuti aturan soft depan masih kosong, dia ngisi yang belakang. Maka ketika melanggar aturan soft, pendapat pertama dari para ulama mengatakan yang hilang itu adalah fadilah softnya, keutamaan softnya, tapi tidak hilang fadilah jamaahnya. Bisa difaham Pak RW ya? Yang hilang itu anjuran tatanan soft, tapi adapun anjuran jamaah itu nggak hilang. Artinya ada dua fadilah yang berbeda di sini, yaitu fadilah jamaah dan fadilah soft. Orang kalau sholat jamaah, softnya ditata dengan baik, dia dapat dua fadilah. Satu fadilahnya jamaah dan fadilahnya soft. Kalau orang nggak menata softnya dengan baik dalam jamaahnya, maka dia hanya kehilangan fadilah soft saja, tapi tidak kehilangan fadilah jamaah. Jadi kok cara Pak RW takon ganjaran ini pinten? Kalau ikut pendapat yang ini tetap 27. Tapi kehilangan fadilah soft. Tapi menurut pendapat yang kedua mengatakan bahwa loh, jenenge ngaji tenan ngene iki Pak RW. Lek krungu sak pendapat tok kan ra ngaji Fathul Muin malian. Menurut pendapat yang kedua mengatakan fadilatus sufuf itu muta'alliqah bi fadilatil jamaah. Fadilah soft itu erat hubungannya dengan fadilah jamaah. Artinya apa? Kalau aturan soft itu dilanggar, maka fadilah soft itu hilang sekaligus fadilah jamaah.
Karena fadilah soft itu berhubungan erat dengan fadilah jamaah. Maka kalau aturan soft dilanggar, fadilah softnya hilang, sekaligus fadilah jamaahnya juga hilang. Maka kalau ikut pendapat ini berarti pahalanya berapa? 1. Ora kok cara pujian 17 derajat gak 17 derajat nih. 1. Kenapa begitu? Karena dia melanggar aturan soft, di mana aturan soft itu berhubungan erat dengan fadilah jamaah. Jadi ada 2 pendapat. Jadi Pak RW kok sajaane sumuk Gus, golek kipasnya nang buri, kok jejer kipas. Piro ganjarane pancet 17 melok pendapat pertama, ngono lho Pak RW. Lho kan ngoten toh. Tapi golek sajane ana wong ra nyapo-nyapo kok nang buri di soft belakang padahal nggak ngapa-ngapain dia. Piro ganjarane 1 ora 17 wong iku. Ikut pendapat yang kedua. Yes, intinya ada 2 pendapat itu tadilah. Kurang lebih ngoten niku. Tapi intinya Pak RW lek kepingin tahu lebih lanjutnya harus ikut sawir nanti Selasa 2 minggu sekali. Nah, itu kesimpulannya. Ya Allah. Pripun Pak RW? Monggo Pak Lurah. Lurah. Wak Lurah. Wis arepe wak sapa ngono wis. Sampun cerdas Pak Lurah niku, Gus. Mboten mboten tanglet. Wis gak takon. Mboten. Cari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang alhamdulillah ini kumpul dengan alumni Ploso ya. Ini mungkin apa ya, di luar konteks. Saya pernah melihat suatu kejadian. Ada seorang imam itu bingseng, dia ngimami. Saat membaca kan bindeng ya, Bismillahirrahmanirrahim, langsung terakhir waladhdallin, akhirnya yang belakang ngikuti, kan ngikuti imam, amin, akhirnya buyar jamaah, buyar. Ini kejadian di Madura ini. Langsung imamnya balik belakang, sapa iki sing melo-melo, siapa sing norok gelak itu, cara bindeng sampai sing norok gelak, buyar. Buyar akhirnya. Estu. Akhirnya gini yang saya tanyakan, apakah seorang imam yang bindeng itu diperbolehkan ngimami? Karena ini kejadian nyata. Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin. Akhirnya ada jamaah yang ikuti, kan harus ngikuti imam. Amin. Akhirnya buyar jamaah, balik belakang. Siapa serok norok gelar? Lah kok tak ngimami boleh? Apa ya? Yang saya tanyakan, apakah seorang yang imam, padahal itu ustadz, juga alim nih pondok mana itu tidak tahu itu juga. Jadi mungkin ada ini, saya ada apa unek-unek dari dulu ini. Jawabannya itu apa oleh sing bindeng itu. Takut ada kejadian lagi, amin lagi itu nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lainnya. Pak Carek niki jawab ini kudu bindeng pisan mboten niki.
Nggih. Kalau jawab secara garis globalnya kan seorang imam itu tidak boleh berupa orang yang lahan. Orang yang lahan itu orang yang bacaannya itu tidak fasih, tidak pas, tidak jelas, apalagi sampai merubah kepada makna. Kan seperti itu nggih. Sehingga kalau praktek kados itu tadi banyak lafadz, apalagi nyun sewu orang bindeng itu kan jelas pasti banyak yang berubah dari segi huruf-hurufnya. Maka secara kaidah fikihnya tidak boleh bagi orang yang bindeng untuk menjadi imam bagi orang-orang yang bacaannya bisa fasih. Lah memang problem yang di masyarakat kita itu seperti itu. Gara-gara sing bindeng iki mang kiyaine, nyon sewu tanda kutipnya seperti itu nggih. Sing bindeng iki mang kiyaine utawa tokoh di situ wong-wong kate ngelingno ya ora wani. Ya nyon sewu tanda kutipnya lagi, beliaunya sendiri katene mundur ngerasa ya yai. Akhirnya ya dikuau karo makmume ditirokno teko mrene amin. Ya dikongkon mundur ora wani, ya solusine ngono ae. Cara ngilingno ngono, cara nyindire. Sing enak bubar kabeh malah ndutine. Enggak, itu memang problem, itu memang problem. Makanya itu kan perlu kesadaran dari dua belah pihak, yang imam juga perlu kesadaran, yang makmum juga perlu kesadaran. Itu memang seperti itu. Jadi nggak bisa untuk orang-orang yang bacaannya tidak tepat seperti itu menjadi imam bagi orang-orang yang bacaannya fasih. Kalau pun bolak-balik matur, pokoknya kondisinya yang seperti itu adalah diri kita, semisal nggih. Ya kita harus sadar diri, jangan memaksakan diri. Kalau nggak sadar-sadar ya berarti tinggal bacakan amin gitu aja. Insya Allah lama-lama sadar itu nanti. Tapi kadang-kadang orang itu bagus, yang giginya nggak ada kan dodok dong. Tapi emang dia tapi dasarnya itu dia lagi mudanya itu fase, tapi sekarang udah tua jadi imam, jadi Nggih. Nggih, makanya secara garis globalnya ngoten. Bacaan yang tidak fasih, orang-orang yang bacaannya tidak fasih, apalagi sampai napa tanda kutipnya sampai banyak huruf-huruf yang berubah, maka itu tidak sah untuk mengimami orang-orang makmum yang bisa bacaannya fasih. Jadi kudu napa nggih, sing makmum kudu wani negur, kudu wani ngelingno, ngomongi api-apian. Sing imam ya kudu sadar diri, ojo memaksakan diri. Oh ya berarti ditulis aja di imamnya yang hafal ini enggak boleh jadi imam. Nggih. Nek jare kula paling enak ngilingno yamin niku wae. Cocok nih, ngilingno alus ngoten tapi ya nyewendir tenanan niku. Garei imame ngamuk-ngamuk niku. Menil langsung kapok orang imami ini. Jadi pisu ae, Gus. Pun monggo sing lintune monggo. Oh pun jam 11. Monggo pun menawi sampun nggih monggo. Warga biasa nih. Mboten warga biasa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus nggih. Monggo. Niki tasik berkaitan kali imam niki wau ingkang boten sempurna lisanipun. Niki wonten kalih pertanyaan kula. Ingkang pertama niki kejadian asli. Dados wonten imam ingkang biasane ngimami teng masjid teng langgar. Nah, wekdal niku watuk pilek. Nah, nanging dipeksa dados imam kalih tiang-tiang. Kalih warga lintunipun makmum tiang-tiang lintunipun.
Padahal imaminipun niku pun mboten purun. Mboten purun. Nanging amargi dipeksa ketimbang mboten ndang-ndang jamaah. Amargi sampun dikomati. Lah niku kedahipun pripun? Amargi kejadian asline niku kan akhirnya nggih kepeksa ngimami kan ngoten. Kepeksa ngimami. Sedangkan saat itu imamnya sedang sakit, batuk pilek, akhirnya lisannya kan tidak sempurna. Nggih. Yang pertama niku, yang sewu. Oh, yang kedua. Nah ini yang kedua niki namung umpami. Umpami kok tiang ingkang lisane mboten saged sampurna maos Al-Fatihah niku pripun teng keluarganipun, sedangkan anggaplah laki-laki satu-satunya, putri-putri kagungan putra niku istri sedanten kalih istrine ngoten kalih garwanipun. Lah niku pripun menawi ngimami teng griya niku hukume pripun? Kan kepeksa niku. Kan kepeksa. Mergi kan laki-laki satu-satunya. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang pertama ketika yang ngimami itu ternyata nopo pilek sama batuk. Lah diku nanti tinggal kita lihat mawon takaran cara bahasane niku mblesete niku lho. Mblesete bacaan huruf-huruf yang benar gara-gara dia itu pilek itu kira-kira adoh napa mboten. Maksudnya kan terkadang yang namanya pilek itu menurut saya kebanyakan memang nggak sampai kok merubah huruf sampai jauh-jauh ngoten mboten. Ya cuma kurang sedikit menjadi jelas. Bahasane kan seperti itu nggih. Bahasane bacaan hurufnya cuma sekedar samar-samar ngoten mawon tapi masih fasih. Jadi yang penting niku lho batasannya. Kalau orangnya itu nanti sampai lahan yang merubah makharijul huruf maka tidak boleh. Itu nanti alasannya apapun ya. Tapi kalau masih nopo ya bisa makharijul hurufnya cuma enggak maksimal gitu saja gara-gara pilek maka ya sah-sah saja. Kalau hanya sekedar pileknya itu enggak sampai merubah terhadap makharijul huruf. Niku kaedahnya namung seperti itu mawon. Kalau mau sampai merubah, dia tahu bahwa ini nanti kalau dipaksakan saya merubah gara-gara pileknya, ini tinggal bilang, ini nanti saya nggak bisa fasih kalau dipaksakan. Bending imam-imam yang lainnya, kan tinggal seperti itu saja toh. Wah, kalau masalah hajing ya, bersin ya. Kalau masalah bersin kan nggih sampun dibahas tentang masalah mubtilati shalah. Kalau hanya sekedar suara, maka nanti suara yang tidak bisa ditakar dengan huruf Arab, maka kalau seperti itu sholatnya nggak batal. Tapi kalau hajing tapi ya bersin tapi keluar suara yang sampai bisa ditakar dengan bahasa Arab, wajing semisal gitu ya, itu kan jelas. Wajing itu kan bisa huwa, ha, wawu. Maka kalau seperti itu sholatnya jadi batal. Kemarin sampun dibahas secara panjang lebar. Hanya sekedar suara yang tidak bisa ditakar dengan huruf hijaiyah atau hanya sekedar atau suara yang memang di situ mengandung huruf hijaiyah. Bon, itu masalah bersin juga sudah dibahas. Kalau masalah itu tadi nggih, wong lanang satu-satunya di keluarga sedangkan dia juga enggak fasih. Lah niku nggih dalam kondisi apapun mboten saged dia dijadikan imam niku mboten saged. Mosok sing wedok-wedok kok ngono imami kan ya gak mungkin to. Galek mantu dhisik jarine. Monggo Dik. Sampai Dik. Sampun nggih? Sampun cekap nggih? Pun jam 10:30. Oh, 10:30. Monggo monggo. Monggo.
Mas Andi ditutup. Monggo. Boten, monggo, sesepuh-sepuh, monggo. Gus Bak nih, Gus Bak, monggo. Mike. Monggo sareng-sareng Fatihah khususipun damel Sohibul Bait, umumipun damel sedanten warga lan para santri khususe sing nderek sawir menika mugi-mugi hasil napa ingkang dipun maksud ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azwaji wa dzurriyyati wa ali baitil kiram syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lan sedanten Kiai Jajulis Manyarot Jajulik Senutin Jajulik Hamid Fa'an Mun Jajulik Munih Jajulik Mahfuzir Rasyid. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin min syarril adhiya wal gharibi wa bari wa bahriya khususan ahli kuburi santri Al-Falah Poloso lan sedanten alumni lan sedanten wali santri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ij'alna auladana wa talamidina wa tilmidatina min ahlil ilmi ali khair wa ali salah ali qiraatil Qur'an wa ali sadaqah wal istiqamah li ta'lim wa ta'allum wa lil futuh wa la taj'alna wa iyyahum min ali syarri wa li jali wa li innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah rabbi ja'alni muqimas shalah rabbi ja'alni muqimas shalah min dhurriyyati wa rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana dhalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Mari, monggo biasanya foto. Ya. Monggo tengah